ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. Today's topic is about project diary. It is under the second chapter or unit 2 project administration in the subject of project management skills. Today's outline of my presentation will be system and procedure plan. We will recall this topic as well as the project procedure manual. Then later the today's topic is project diary. Okay, already we have come across with the system procedure plan. So during those things in the procedure plan, what we will do? We will do the planning or write up the procedure or where the sequence or who has to be report to whom. So what are the activities to be taken to execute particular project, what sub project or subdivision has to be there, how to manage the time, how to manage the fund, how to manage the cost. These things we have discussed in the system procedure plan. Later on, we have come across with the project procedure manual. So procedure manual, it will gives how to do the work, in what way if we do the efficiency will increase. So this is the procedure manual will be the write up for every task, how to do efficiently or how to recorrect in small percentage and or we can say automatically driven system. So these things will be the subtask will be get divided अथवा every task or every phase will be get divided into subphase or subtask. These tasks will have some procedure that will be recorded before actually doing that one. So then according to the rules and regulation of the procedure manual, that activity will be get done. So that will be there in the procedure manual. So how it is different from the diary? Who has to maintain the diary? Or what do you mean by a diary? So in order to ensure effective project effectiveness, the project manager or executive have to maintain a record date wise, the point discussed and decision taken with which are required to be followed for implementation. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಥವಾ ಯಾರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಒನ್ ಹೂ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೂ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಸಮ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಏನು ತಗೊಂಡೆ ಈ ದಿನವಹಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನದ ನಿತ್ಯದ ಯಾವ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳೇನು, ಯಾರನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಆ ದಿನ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನಚರಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾರು? ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ನೇಮಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಅಷ್ಟು ಟೇಕ್ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬರೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರಿ. ಸೊ ಡೈರಿ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ ಅಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್. ಪ್ಲ್ಯಾನಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ, ಆ ದಿನವಹಿನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್, ಅಥವಾ ನಾವಿನ್ನೂ ಸ್ಪೀಡಪ್ ಆಗಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲದು ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಒಂದಿನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ನರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ, ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸೊ ನರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆ ದಿನದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಅಪ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಆಗಾಗಲೂ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ದಿನದ ಕೊನೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಆಗಾಗಲೇ ಬರೆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತಿದ್ದಂಗೆ ಅವತ್ತಿನ, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ PA assistant, he can write down the short notes on that particular meeting or that particular decision what they have taken for particular task or risk or some other activity also. So this is called as a
where we are going to write all these things with respect to the project is called as a project diary. So then, so on a project manager would be holding a number of meeting in say some with vendor ಕೆಲವೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೂ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಇವರ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅವರ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು ವೇರಿಯಸ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, HODಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಂತರ ಜೊತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರ ಹತ್ರ. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತಾರೆ, ಎಂಟರ್ಪ್ರೈನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ CEO ಅಥವಾ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ನೇಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೆನಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಕಮಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಮಿಟಿಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಈವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ, ಫುಡ್ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ. ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋ ಆನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಫ್ಯೂ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಕೆಲವು ಡಿಸಿಷನನ್ನು ತಗೊತೀವಿ. ಸ್ಟೇಜ್ ಕಮಿಟಿ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಮಿಟಿ, ಫುಡ್ ಕಮಿಟಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಯಾವತ್ತು ಆ ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋವಂಥ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನೋ ಆಯಿತು, ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಡೈರಿ ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಡೈರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಡೈರಿ ಬೇರೆ, ಸೊ ಈ ಕಮಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರೆಯುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂದರೆ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇನ್ ಎನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು until the closure of the project they have to maintain this diary. Okay, next one is in order to ensure effectiveness. Okay, ಈಗ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಮುಂದಿನ ವಾರ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ವಾರ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಎ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಡೈರಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಈ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. In order to ensure effectiveness, project manager or an executive have to maintain the record date-wise. The point discussed and decision taken are required to be followed for implementation. ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂತರ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅಕೇಶನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರಿ. ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊತೀವಿ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತದನ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ this will be go on the record of enable their communication and implementation information noted in the diary, which helps to justify the decision at the later stage. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ
ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಲ್ಲಿ ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಯಿತು ಅಂತ. ಇಫ್ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವಾಗ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೈರಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ವಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ನೆನಪಿರಲ್ಲ ತುಂಬ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ದಾಗ. ದಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಟು ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸೊ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಯಿತು, ಆ ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಡೈರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನೊಂದು ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈರಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಓಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಓಟ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ರು, ಯಾರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಒನ್ ಡೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಆದರೆ ಆ ಒನ್ ಡೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ, ಮೊದಲ 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮತದಾನ ಆಯಿತು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಎವರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡೈರಿ ಟು ಮೇಂಟೈನ್. ಏನಾದ್ರು ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, so we will look at the question with respect to the project diary, which is true. And project diary, whether it is a narrative record of a discussion and ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡಾ, ಹೌದಾ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಟ್ರೂ ನೋ ಫಾಲ್ಸೋ. ಡೈರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಜಸ್ಟಿಫೈ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಟ್ ಲೇಟರ್ ಡೇಟ್, ಹೌದಲ್ವಾ. ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಒನ್ ಮೆಮೊರಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಡೈರಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಿಜ, ಎಲ್ಲದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟು, ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. This is all about this today's session on project diary. So anyhow, so I thank you all. This is the reference. I have studied the book. Along with this, you can also refer the YouTube link, YouTube's, and also materials in the internet may be available in the Google. If you Google, you will get. So thank you. So myself, I am Dr. Panduranga HT, lecturer in ENC department, Government Polytechnic, Thuvekere.